समस्त को आजिकार नूतन क्लास को स्वागत जनाऊँगी मु आपण मान समस्त विजय सर। आज आम युक्त दुई द्वितीय वर्षर गोटे कविता पढ़ा जार ना हूँ बंदीर विरह व्यथा, लेखक गोपबंधु दास। गोपबंधु दास निहाती भाव में आपण मैंने समस्ते उणा अधिके गोपबंधु दासंकर विषय निश्चित भाव जानी। गोपबंधु दास तांकर समय सीमा हूँ 1877 ରୁ 1928 मसीहा एवं गोपबंधु दास सत्यवादी जुगर जड़े कवि। सत्यवादी जुगर जड़े कवि एवं सत्यवादी जुगर समय सीमा हूँ 1909 ରୁ 1921 मसीहा। यह समय सीमा को सत्यवादी जुग बोली आमे कही थाउ। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास थिले आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता। पंडित गोपबंधु दास को आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता बोली कहीं कहा जाउछि ना स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करिबारे तांकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही। स्वतंत्र प्रदेश गठन करबा दिगरे से गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण करछन्ती। तेणुक कह आधुनिक ओडिया साहित्य नवनिर्माता। ओडिशार शिक्षा, साहित्य, समाज, राजनीति, संस्कृति जड़े बलिष्ठ पृष्ठपोषक। से होती ओडिशार शिक्षा, साहित्य, समाज, राजनीति और संस्कृति जड़े बलिष्ठ पृष्ठपोषक। एवं पृष्ठपोषक कले कौन कहबा जे कौन विषय को विकास दिगरे कार्य करे ताको पृष्ठपोषक बोली कहा जाउछि। तो गोपबंधु दास को दिगरे कार्य करथिले ना ओडिशार शिक्षा, साहित्य, समाज, राजनीति, संस्कृति को बलिष्ठ करिवारे बा विकसित करिवारे से मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। देश पई आत्मबलि देवा थिला तांको जीवन चरम एवं परम व्रत। देश पई आत्मबलि देवा थिला तांको जीवन परम एवं चरम व्रत। ए जो पदटा रही बा ए जो वाक्यटी रही यार अर्थ कौन जे सत्यवादी जुगर जो जेते जन भी कवि अछंती से माने केवल जड़े जड़े कवि नहंती, से माने होचंती जड़े स्वाधीनता संग्रामी। तो तांकर साहित्य रे स्वाधीनता संग्राम रो भावधारा बा जातीयतावाद भावधारा देखा मिली थाए। गोपबंधु दासंकर पाए सत्यवादी जुगर अनेक पंक्ति गुड़िकरे आमे देखू मानव प्रीति एवं जातीयतावाद भावधारा। जातिर उन्नति हेब कि भाई स्वार्थ को सारथी कले, टाणे किरे गाड़ी तानन तबड़ा घोड़ा मुहे बंधा थिले। जातिर उन्नति हेब कि भाई स्वार्थ को सारथी कले, टाणे किरे गाड़ी दानर तबड़ा घोड़ा मुहे बंधा थिले। तो यही भली पंक्ति तांकर साहित्य परिप्रेक्षी देखा मिलता है। आउ से अनेक भिन्न भिन्न कवितार प्रकाश कर गोटे पंक्ति रही निज स्वार्थ लगी जात नुहे हिंदू, विश्व हिते हिंदू प्रतिरक्त बिंदु। निज स्वार्थ लगी जात नुहे हिंदू, ए हिंदुत्व निज स्वार्थ पर जात नुहे, विश्वर हित पर हिंदुत्व आम उपयोग करने दरकार बोली से उपस्थापना कर। बाल्य बयस से देश सेवार निजक नियोजित करथिले। बाल्य बयस गोपबंधु दास निजक देश सेवार नियोजित करथिले बोली कहा जाउछि। नलकंठ एवं हरिहरंकर साहचर्या कवि गोपबंधु को यही काम अधिक प्रोत्साहित करथिला। क्यों काम रे जातीयता भाव द्वारा सृष्टि करिबा बा समाज मंगल पई कार्य करिबा, मानव बंधन करिबा, एई दिगरे नलकंठ एवं आचार्य हरिहर तांको साहाय्य करथिले बोली से प्रकाश करिसंती। कलिकतारू वकिलाती पास करी मध्य से वकिलाती अपेक्षा शिक्षकता को अधिक पसंद करुले। वकिलाती पास करथिले किंतु शिक्षकता को से अधिक पसंद करुले। सत्यवादी रे वनविद्यालय प्रतिष्ठा करी से जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष रे सुस्थ एवं आदर्श देशभक्त तैयारी करिवार लागि पड़िथिले। यार अर्थ जे सत्यवादी वनविद्यालय को कहा जाए गोटे मनुष्य तैयारी कारखाना। कहीं केमिति कहा जाए कहीं ना सत्यवादी वनविद्यालय केवल जे पुस्तक संबंध ज्ञान दिया ताहा नुहे, नई तालीम दिया जाए। तापरे आमे केमिति आम वैषयिक शिक्षा दिया जाए, गुणात्मक शिक्षा दिया जाए, नैतिक शिक्षा दिया जाए, सब प्रकार सामग्रिक शिक्षा दिया जाए, जहाँ फल गोटे व्यक्तिर अंतर्निहित गुणावली परिप्रकाश घटे
ଏବଂ ସାମଗ୍ର ବିକାଶ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ ଯେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଦେଶଭକ୍ତ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଦେଶଭକ୍ତ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ଯେଉଁ ଜାତିର ହଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହଉ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ସେଟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଦେଶଭକ୍ତ ତିଆରି କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ମାନେ ସେଇ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକତା ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସହିତ ଦେଶ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଶ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଦେଶ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ ମାନେ କାମ୍ୟ ଥିଲା ନା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଛି। ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ମାନବ ସମ୍ପ୍ରତି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କ'ଣ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ସେ ଜଣେ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୃଦୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାବଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ମାନବ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ମାନବକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ମାନବର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ମନୋଭାବ ମାନେ ମାନବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ এই ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ତା ବିଷୟଟି ଆମେ ଜାଣିବା। ସଂସ୍କୃତ କବିତାଟି କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଆସିଅଛି ନା କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଅଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କାରା କବିତା ହେଉଛି ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ଯେଉଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ରହିଛି ଏବଂ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ହେଉଛି କ'ଣ ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। 1923-24 ମସିହାରେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲାବେଳେ ଏହି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି କବିତା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତକାଳୀନ ରୂପ ଦେଖି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତକାଳୀନ ରୂପ ଦେଖି କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରିୟା ପ୍ରେୟସୀ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ବିରହ ପ୍ରାଣ ପୃଥିବୀର ମନୋଭାବକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ମାନବୀୟ ରୂପରେ ତର୍କଣା କରିଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ କୋଉଟା ପୃଥିବୀ ଏବଂ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଟା ଦୁଇଟା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ସହିତ ମାନବୀୟ ଭାବଧାରାକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରେୟସୀ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ବିରହ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନବର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ଯେଉଁ ବିରହ ହୁଏ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ମାନବର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟକୁ ସେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଜୀବିତ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ତର୍କଣା କରିଛନ୍ତି। ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କବି ନିଜେ ଯେହେତୁ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା ବେଳେ ସିପାହୀ ଜେଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ସେ ନିଜେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସିପାହୀ ଜେଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିରହବୋଧ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ। ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ଯେ ପ୍ରିୟଜନ ସ୍ନେହଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ଯେଉଁ ବିରହର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ଗୋଟେ ମାନବ ସେଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ
ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ କବିତାକୁ ଅଧିକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କରିଛି। ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କୋଉଟା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ବିରହ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜେ କେମିତି ବିରହ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିରହର ବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଜଳବସ୍ତୁ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବିରହ ବେଦନା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସମନ୍ୱୟ ଏହି କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ପଦକୁ ପଦ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଉଛି ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବେ ଏବେ ତପନ ଯେବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। যে কবিতাରେ କେଉଁ ସମୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଋତୁର, ଯେ ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ, ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ଘଟୁଛି। ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ତପନ କହିଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କ'ଣ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଋତୁରେ ନା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ତାପରେ ଅଛି ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର, ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର। କାହାର ଆୟୋଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ବିଦାୟର। କିଏ ବିଦାୟ ନେଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅସ୍ତ ହେବେ। ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଆଗମ ହୋଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯଦି ଆଗମ ହେଉଛି ସେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେ ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ, ଆତପେ ଅର୍ଥାତ୍ କିରଣରେ, ନାନା ରଙ୍ଗର କିରଣରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସେ ଦେଖିବ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କ'ଣ ବୋଲି ନା ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନାନା ରଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଉଛି। ଅମ୍ବର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆକାଶ। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ, ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ। ପକ୍ଷୀ ମାନେ କ'ଣ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗୀତିକା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି? କରୁଣ ଗାନ, ଦୁଃଖର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଖୁସିର ଗାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିକି ସେମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ଦୁଃଖର ଗାନ ଗାଉଛନ୍ତି। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ, ତରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ତରୁ ଗିରି ଛାୟା, ତରୁ ମାନେ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ, ଗିରି କହିଲେ ପର୍ବତ, ମାନେ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ପର୍ବତର ଛାୟା ତଳେ ପଡୁଛି, ଭୂମି ପୃଷ୍ଠରେ ପଡୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ତାକୁ କବି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ପର୍ବତ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ, ପାଦରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ କିଏ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ନା ତରୁ ଆଉ ଗିରି, ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ପର୍ବତ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଛାଇ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡୁଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ନଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ। ତାଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ? ତରୁ ଏବଂ ଗିରି ହେଲା, ତରୁ ଏବଂ ଗିରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ? ଜାଗାରେ ତରୁ ଏବଂ ଗିରି। ତାଙ୍କ ଶିରେ, କାହା ଶିରରେ? ତରୁର ଏବଂ ଗିରିର, ମାନେ ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ପର୍ବତର ଶିରରେ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ। କେଉଁ ପାଟ ଦଉଛନ୍ତି? ହେମ ବରଣୀ। ହେମ କହିଲେ କ'ଣ? ସୁନା, ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଉପହାର ସଦୃଶ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତରୁ ଏବଂ ଗିରି କ'ଣ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ବାଢୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେମ ବରଣୀ ପାଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେମ ମାନେ କ'ଣ? ସୁନା, ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ।
ଯେମିତି ଭୃତ୍ୟ ବା ଚାକର ନିକଟରେ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ରାଜା ଯେମିତି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ରାଜା ଯେମିତି ମସ୍ତକରେ ମାନେ ଭୃତ୍ୟର ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର, ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତରୁ ଏବଂ ଗିରି ବୃକ୍ଷଲତା ଏବଂ ପର୍ବତ ମସ୍ତକରେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ହେମବରଣୀ ପାଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ଅସ୍ତାଚଳ, ଅସ୍ତାଚଳ କହିଲେ କଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ଏହା ବୁଝଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଉଥିବା ପର୍ବତ। ଅସ୍ତାଚଳ କହିଲେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଉଥିବା ପର୍ବତ। ତ ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପର୍ବତ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିରଣଟା ପଡେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ବତ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିରଣ ପଡୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି। ମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଶିଖରରେ ବସି ରବି କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅସ୍ତାଚଳ, ଅସ୍ତାଚଳ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିରଣ ପଡୁଛି କାହା ଦିଗରେ, କାହା ଉପରେ ନା ପର୍ବତ ଉପରେ। ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ହସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ପ୍ରାଚୀ ମାନେ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଅନୁରାଗରେ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ତାଙ୍କର ବଦନ କଣ ରଙ୍ଗରେ କଣ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ, ତାଙ୍କର ବଦନ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର, କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ, ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ କଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ, କଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ତ ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର। ସ୍ନିଗ୍ଧ କହିଲେ କଣ ଚକଚକିଆ, କର କହିଲେ କଣ କିରଣ କିମ୍ବା ହାତ। ପ୍ରାଚୀ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସେ ହାତ ଲମ୍ବୁଛନ୍ତି ବା କିରଣ ଚକଚକିଆ କିରଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନେହ ଆଦର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗ, ବୁଝିଲା କି? ତ ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର। ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର, ସ୍ନିଗ୍ଧ କହିଲେ କଣ ଚକଚକିଆ, କନକ ମାନେ କଣ କନକ ହଉଛି ସୁନା, ସୁନା ରଙ୍ଗର କିରଣ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସୁନା ରଙ୍ଗର କିରଣ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି କେଉଁ ଦିଗରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ, ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ କଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡକୁ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚକଚକିଆ ସୁନା ରଙ୍ଗର କିରଣ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଯେ ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହ କାତର। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ସମୀରଣ। ସମୀରଣ କହିଲେ କଣ ପବନ, ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, ପ୍ରେମର କଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ନେହରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରେମିକକୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହେ ଇଙ୍ଗିତାତ୍ମକ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା ଶୋଭାଯାଏ ନାହିଁ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଭାଯାଏ, କେବଳ ତାର ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ଶୁଣିପାରିବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ତ ସମୀରଣ ମାଧ୍ୟମ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବା ପବନ କଣ କରୁଛି ମାଧ୍ୟମ ହେଇ ଆସିଛି, ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ସେ କହୁଛି ହେଲା, ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପ୍ରେମ ଭାବ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ସେ କହୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ ହେଲା। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହ କାତର। ତମେ କାତର ହୁଅ ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ତମେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଫେରିବି ବୋଲି ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦପଂକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୀରଣ ମୃଦୁ
মর্মরে প্রেম অস্পষ্ট গির সমীরণ মৃদু মর্মরে প্রেম অস্পষ্ট গির কহন্তি অচিরে ফেরিবি ধ্বনি নুহ কাতর তুমি কাতর হুব ନାହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ପୁଣି ସକାଳ ଆସିବ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ କମ ଶବ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ଜିନିଷଟା ପବନ କହୁଛି ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର ସମୀରଣ ତାଙ୍କର ଭାଷାଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପ୍ରେମର ଭାଷାଟା ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁଣି ଫେରିବେ ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ ক্ষণে প্রাচী কপালে অনুরাগ রঙ্গ প্রকাশে ক্ষণে প্রাচী কপালে তা মধ্যে কিন্তু বিরহ দুঃখ কালিমা বলে এটা গোটে মুখ্য গোটে সুন্দর পদটি পঙ্ক্তি বর্ণনা করছেন অনুরাগ কহিলে কোন স্নেহ বা আসক্তি অনুরাগ কহিলে কোন স্নেহ বা আসক্তি অনুরাগ রঙ্গ প্রকাশে ক্ষণে প্রাচী কপড়ে প্রাচী কহিলে কোন পূর্ব দিগর কপাଳରେ পৃষ্ঠ দেশরে প্রাচী কপড়ে কহিলে কোন পূর্ব দিগর গালরে বুঝলে কি পূর্ব দিগর গালরে বা পৃষ্ঠরে কোন হচ্ছে না অনুরাগ স্নেহ বা আসক্তির ভাবনা দেখা মিলুছি পূর্ব দিগর সূর্য পশ্চিম দিগକୁ গমন করছেন বুঝলে কি তো অনুরাগ রঙ্গ প্রকাশে ক্ষণে প্রাচী কপড়ে প্রাচী কহিলে কোন পূর্ব দিগর কপাଳରେ বা পূর্ব দিগ পৃষ্ঠরে আকাশ মার্গরে অনুরাগ রঙ্গ দেখা যাচ্ছে অনুরাগ অনুরাগ কহিলে স্নেহ কাহা প্রতি স্নেহ না সূর্যঙ্ক প্রতি স্নেহ দেখা যাচ্ছে বুঝলা না অনুরাগ রঙ্গ প্রকাশে ক্ষণে প্রাচী কপড়ে তা মধ্যে কিন্তু বিরহ দুঃখ কালিমা বলে কিন্তু তারি মধ্যে বিরহর দুঃখ লুচি রয়েছে মানে পূর্ব দিগ কোন প্রকাশ করুছি যে খুশি অছি স্নেহ দেউছি অনুরাগ বা আসক্তি প্রকাশ করুছি সূর্যঙ্ক প্রাপ্তি করা পাই সে খুশিরে বিদায় দেউছি কিন্তু তার পশ্চাৎপটে কোন রয়েছে দুঃখর কালিমা রয়েছে কোন রয়েছে তার দুঃখর তার পশ্চাৎপটে দুঃখর কালিমা রয়েছে মানে সন্ধ্যা সময় গলা পরে কোন কালিমা আসিଯିବ কালিমা আসিଯିବ না ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ এবং কোন হব পুনি সে বিরহর দুঃখ প্রকাশিত ହେବ সে জিনিসକୁ সুন্দর ভাবে কবি বর্ণনা করছেন যে অনুরাগ রঙ্গ প্রকাশে ক্ষণে প্রাচী কপড়ে অনুরাগর রঙ্গ প্রকাশ পাউছি প্রাচী পূর্ব দিগর পৃষ্ঠ দেশরে বা কপাଳରେ বা গালরে ହେଲା তা মধ্যে কিন্তু বিরহ দুঃখ কালিমা বলি তা মধ্যে কিন্তু কোন রয়েছে দুঃখ ভরি রয়েছে দেখিব যে সাধারণত প্রেমিকা প্রেমিক বা যে হুঁতু না কাহি সমস্তে নিজ দুঃখକୁ লুচাই রখিথাନ୍ତି এবং সামনারে কোন তাঙ্কর সুখ ভাবটা দেখাই থানতে খুশিরে রহুছি বলে দেখাই থানতি বুঝি না খুশিরে রহুছন্তি বলে দেখা যাচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে কোন রহিথায় দুঃখ ভরি রহিথায় রবি লাস্য হাস্য প্রকটে গুরু বিষাদ রেখা অনুভবী নেত্র কেবল সিনা যায় সে দেখা রবি লাস্য হাস্যে রবি কহিলে কোন সূর্য পুনি লাস্য হাস্য কহিলে কোন লীলায়িত গতিরে লীলায়িত গতি কহিলে কোন খেলি খেলিকা রবি কেমিতি মানে বিদায় নেউছন্তি না খেলি খেলিকা লীলায়িত গতিরে লীলা করিকি নেউছন্তি রবি লীলায়তে রবি লাস্য হাস্য প্রকটে গুরু বিষাদ রেখা গুরু কহিলে কোন ভারী দীর্ঘস্বর অধিক গুরু কহিলে বিষাদ রেখা কহিলে কোন বিষাদ রূপক রেখা টানি দেউছন্তি অন্তর মধ্যে সে গাঢ় দুঃখ রূপক গাঢ় টানি দেউছন্তি বুঝলা কি এবং সেই গাঢ়টি সমস্তଙ୍କୁ দেখা যায় ନାହିଁ কেবল কিଏ ଦେଖିପାରେ না অনুভবী মଣିষ দুঃখକୁ ଦେଖିପାରେ ହେଲା রবি লাস্য হাস্য প্রকটে গুরু বিষাদ রেখা সে হসি খেলিকি রবি যাউছন্তি কিন্তু তাঙ্কর মধ্যে কোন দুঃখ ভরি রয়েছে তাঙ্কর মধ্যে সে দুঃখ রূপক গাঢ় টানি দেই যাউছন্তি তাঙ্কর অন্তর মধ্যে বুঝলা কি কিন্তু সেই দুঃখ রূপক গাঢ়କୁ ସମସ୍ତେ দেখি পারନ୍ତି ନାହିଁ কেবল অনুভবী ব্যক্তি দেখি পারে বলি কবি প্রকাশ করছন্তি তাঙ্কর পদপঙ্ক্তিরে কোন ଅଛି যে রবি লাস্য হাস্যে প্রকটে গুরু বিষাদ রেখা অনুভবী নেত্রে কেবল সিনা যায় সে দেখা অনুভবী নেত্র যে অনুভব করি পারে সে অনুভবী ব্যক্তি কেবল সে দুঃখକୁ কোন দেখি পারে সে দুঃখ রূপক গাঢ়କୁ সে দেখি পারে বুঝলা কি তো রবি লাস্য হাস্যে প্রকটে গুরু বিষাদ রেখা অনুভবী নেত্র কেবল সিনা যায় সে দেখা অনুভবীর নেত্রে সে দুঃখটা প্রকাশিত হইতায় অন্য মানুষ কেহি মধ্য তাকে সে দুঃখକୁ জানি পারନ୍ତି ନାହିଁ আহা প্রিয়জন বিরহ কি দারুণ কষণ আহা প্রিয়জন বিরহ কি দারুণ কষণ প্রীতি পাশে বন্ধা জগতে সর্বে জনচেতন জড়চেতন আহা প্রিয়জন বিরহ কি দারুণ কষণ
ଆହା ମାନେ ସେ ସ୍ନେହ ସହିତ ଭାଇ ଆଦର ସେ ଆହା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କି ଦାରୁଣ କଷଣ। ପ୍ରିୟଜନର ବିରହ କେତେ ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ଦିଏ, କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବିରହ ବ୍ୟଥା ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଅଧିକ ବ୍ୟଥା ପ୍ରଦାନ କରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। আহা প্রিয়জন বিরহ কি দারুণ কষণ, প্রীতি পাশে বন্ধা জগতে সর্বজন জড় চেতন। কিন্তু প্রীতি পাশরে প্রীতি ফাঁসরে ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା, ପ୍ରୀତିର ଜାଳରେ ବା ପ୍ରେମର ଜାଳରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ କିଏ? ଜଳ ଏବଂ ଚେତନ। ଜଳ ଚେତନ କହିଲେ କ'ଣ? ଉଭୟ ଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ। ଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରୀତି ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ କେଉଁମାନେ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ, ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ନାୟକ ନାୟିକର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ମାନେ ଫାଶରେ ବନ୍ଧା, ପ୍ରେମର ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ମାନବ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବେ জন ଚେତନ, ଜଡ଼ ଚେତନ। ଏ ଜଗତରେ ସବେ ପ୍ରୀତି ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କ'ଣ? ନା ଜଡ଼ ଏବଂ ଚେତନ, ଜୀବିତ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶଇ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରାଣେ ବ୍ୟଥା, পলকে পলকে পড়ই মনে কেতে কি কথা। এ বিরহ দৃশ্য দিয়ই বন্দী পরাণে ব্যথা। বন্দী পরাণে কহিলে কোন? না গোপবন্ধু দাস হজারিবাগ জেলরে বন্দী অছন্তি, তাঙ্ক প্রাণরে ଏହା ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶଇ, କେଉଁ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ? ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚାତ ପଟକୁ, ଏହା ଗୋଟେ ବିରହ, ପ୍ରକୃତିର ବିରହ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ବିରହକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶଇ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରାଣେ ବ୍ୟଥା। ଏହା ମୋ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ କି କଥା। ପଲକେ ପଲକେ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣିକ କ'ଣ ତାଙ୍କର କେତେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ, ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସିପାହୀକୁ। ଏବେ ତାଲା ଦିଅ ନାହିଁ, ଏବେ ଚାବି ଦିଅ ନାହିଁ, ମତେ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ, ଦ୍ୱାରରେ ଚାବି ଦିଅ ନାହିଁ, ତାଲା ମାର ନାହିଁ। ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ, ମୁଁ ବାହାରେ ରହିକି ପ୍ରଣୟର ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି, ଏ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଅନୁଭବ କରିବି। ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅସ୍ତଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନ୍ତର୍ବେଦନା, ଅନ୍ତର ପ୍ରକୃତିର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ এই କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭାଳ ଟିକେ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦିଅ ଦ୍ୱାରେ, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ବାହାରେ ରହି ମୁଁ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ ମିଶି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରୀତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଆଶିଷ। ପ୍ରଣୟ ପିଉସ ମିଶିଛି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ, ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ମାନେ ଅମୃତରେ, ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ଅମୃତରେ କାହିଁକି ବିରହ ରୂପକ ବିଷ ମିଶିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ବା ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅମୃତରେ କାହିଁକି ବିରହ ରୂପକ ବିଷଟା ମିଶିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଆଶିଷ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ବିଧି ଏହା କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି ନା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧି କହିଲେ କ'ଣ? ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ମାନବ ପ୍ରତି ବା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା କ'ଣ ଅଭିଶାପ, ବୁଝିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ ମିଶି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ, ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ ମିଶିଛି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଆଶିଷ। ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ପିଉସରେ ବା ପ୍ରଣୟ ରୂପକ ଅମୃତରେ ବିରହ ରୂପକ ବିଷଟା ମିଶିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ବିଧିର କି ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣେ କିମ୍ପା ଜଡ଼ିତ ଅହି, ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି।
आगामी पंक्ति कौन रहुची ना सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि सरोज कहले कौन पद्म पद्म जो जगह फुटी थाए से जगह कौन अहि अहि कहले कौन सर्प सर्प मध्य वास करिथाए पद्मर पाद तले पद्म पद्म काहा को प्रतिनिधित्व करुछि ना अमृत को एवं सर्प काहा को प्रतिनिधित्व करुछि ना विष को जोठारे प्रेम थाए से जगह विरह थाए जोठारे अमृत थाए से जगह विष थाए से जिनस को कवि प्रकाश करुछंती जो जगह अमृत थाए से जगह कौन थाए विष थाए जो थाए प्रेम थाए से जगह विरह मध्य थाए बोली ताहा प्रकाशित होइछि के भली भाबरे कहउछंती जे सुंदर सरोज चरणे किंपा जड़ित अहि विपरीत स्थिति रहस्य किए पारिबो बो कहि यार विपरीत स्थिति रहस्य किए कहि पारिबो बोली प्रश्न कहउछंती कवि यह कौन रहस्य रही जे जो जगह प्रेम रही से जगह विरह अच्छी जे जगह विष जो जगह अमृत अच्छी से जगह विष रही यार रहस्य कौन बोली कवि कौन प्रश्न करिसेंती पुणी पद अच्छी प्रियजन प्रिय स्थान मो छाड़ी बंदी एठारे प्रियजन प्रिय स्थान मो छाड़ी बंदी एठारे विरह विषम विषे विरह विषम विषे मो मन प्राण घारी प्रियजन को छाड़ी दे से जगह बंदी अछंती क्यों जगह ना हजारीबाग जेल से बंदी अछंती एवं विरह विषम विषे विरह रूपक कौन विषय से कौन घारी होउछंती बोली से प्रकाश करुछंती विश्व प्रकृति रे देखिले समहृदय वेदना तापित अंतरे आसीबो अबा क्षणे सांत्वना पुणी अंतिम पर्याय से कहउछंती कौन विश्व प्रकृति रे देखिले समहृदय वेदना विश्व प्रकृति ए विश्व दृष्टिकोण यदि आम देखा निजर हृदय वेदना को कौन हेबो तापित अंतर आसीबो अबा क्षणे सांत्वना तापित कहले कौन दुखग्रस्त 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 जो आम हृदय रही तार मध्य सांत्वना आसीबो बोली कहउछंती जेतेबेले व्यक्ति कौन भावे ना दुनिया रे केवल मु ही दुखी व्यक्ति भावे जे दुनिया रे केवल मु दुख पाउछि आ केही नाहंती एवं जेतेबेले सही व्यक्ति जे भावे जे संसार समस्त दुख पाउछंती बुझिया कि नहीं संसार समस्त दुख पाउछंती संसार समस्त दुख को ता सहित तुलना करिवो तो तार दुख कम होई जीवो से बड़ी बार वर्णना कहउछंती जे विश्व प्रकृति रे देखिले सम हृदय वेदना विश्व प्रकृति जेमिति दुख पाउछि प्रकृति पुरुष जड़ वस्तु जीव जीवित वस्तु समस्ते विरह व्यथारे अनुभव करुछंती केवल कौन कवि अनुभव करुछंती नहीं तो प्रकृतिर सहित निजर वेदना को समान करवा तुलना करवा ताहे कौन हबो तापित अंतरे आसीबो अबा क्षणे सांत्वना ए दुख रूपक जो अंतर हृदय रे जो दुख प्रकाश होउछि ताहा टिके कौन हबो ना सांत्वना आसीबो टिके कमिला भली लागि बोले से प्रकाश करुछंती रह आउ दंडे सिपाही किंपा कर कटाड़ हे सिपाही आउ किछि क्षण रह एते शीघ्र मते कौन जेल मध्य भर्ती करना बोली कहउछंती तू जुलुम करना मो प्रति अन्याय करना बोली कहउछंती से कौन कहउछंती रह आउ दंडे सिपाही किंपा कर कटाड़ कक्षे अवरोध समय परा गोधुली काल कक्षरे माने भीतर को जीवा कक्ष अवरोध माने कक्ष मध्य कौन बा कोठा मध्य प्रवेश करवा अवरोध हेबा बा भर्ती हेबा समय होछि कोटा गोधुली काल संध्या समय आगमन होई नाही बोले से कहउछंती एते जल्दी कोन पई सिपाही मते कारागृह मध्य को डाकुछु बोली से कहउछंती हला कक्षे अवरोध समय परा गोधुली काल कहले कोन संध्या काल संध्यार टिके पूर्वरु जे सबरे गाय माने कोन धुली उड़ै को प्रवेश करंती कोठी को गुहाळ को बोली कहा जाय हला देख रत रत हुई रवि एबे गगने रत रत देख रत रत हुई रवि एबे गगने आउ टिकिए मु बुलिबी एथि कारा प्रांगणे संध्या माने संध्या समय आसियर बेल वर्तमान हेछि संध्या हेई नाही संध्यार प्राक काल को बुझाउछि रत रत देख रत रत हुई रवि एबे गगने आकाश मार्ग रे कोन रवि संध्या दिग को बा पश्चात दिग को गमन करिवार आरंभ करछंती संपूर्ण भाव संध्या होई नै बोली से प्रकाश करछंती तांकर पदपंक्ति कोन अछि देख रत रत होई रवि एबे गगने आउ टिके मु बुलिबी एति कारा प्रांगणे आउ टिके समय मु कारा प्रांगण रे आउ कारा प्रांगण रे मु आउ टिके समय बुलिबी बोली से प्रकाश करछंती से बुली कोन करबे प्रकृति को अनुभव करिवे
যমদূত হৃদয় করুণা কাহু বসিব তিলে, যমদূত হৃদয় করুণা কাহু বসিব তিলে, অধিক ন কহি মর্যাদা যোগী পশিবি বিলে। বিলে বিলে কহিলে কোন গাতরে। যমদূত হৃদয় করুণা কাহু আসিব তিলে, যমদূত হৃদୟରେ করুণা আসে ନାହିଁ, স্নেহ ভাব আসে ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି। ଯାହାର ସମୟ ଆସିବା ତାକୁ ଖାଳ ପାଶରେ କଣ ଯମଦୂତ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଏ। এই ଜାଗାରେ ଯମଦୂତ ବୋଲି କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ସିପାହୀକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯମଦୂତ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ସିପାହୀ ଯେମିତି କାରାଗୃହରେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ଯମଦୂତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦିଏ ତାର ସମୟ ଆସିଲେ। ତ ଯମଦୂତ ହୃଦୟ କରୁଣା କାହୁଁ ଆସିବ ତେଳେ, ଅଧିକ ନ କହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜଗି ପଶିବି ବିଳେ। ଅଧିକ କହିବି ନାହିଁ, ମୋର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜଗିବି, ମୋର ସମ୍ମାନକୁ ଜଗିବି ବା ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ବିଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ବିଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବି, କାରାଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ବୋଲି କବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ମାର୍ମିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବିରହ ବେଦନାର ଭାବଧାରା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଯେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବିରହର ବ୍ୟଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ କବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ କାରାଗୃହରେ ରହି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବିରହ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ରହୁଛି କଣ? ଯେ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏବଂ ବିରହ ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତାଳମେଳ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।